मैनू किसी ने कॉल करके कहा कि तुहाडे घरे कोई भी नहीं बच्चा। छोटे होंदे सीगे मिल्टन सिंह वारी घर आ गए सीगे, मम्मा नू गन पॉइंट ते रखता सीगा। मेरी दीदी कंप्लीटली वो पूरे नंगे सीगे, अद्धी बॉडी उन्हां दी वॉशरूम च सीगी ते अद्धी रूम च सीगी। ते जदों मुस्लिम लड़के अंदर गए तो टैप कर रही सीगी ते मिल्टन दे डैड नू पकड़ के लै गए सीगे। उत्ते पहाड़ी ते उल्टा लटकाता सीगा, लत्तां ते बॉम्ब बनते सीगे मेरे डैडी दे। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ रहमत रतन। सब तो पहले मैं इन्ना कहांगी कि मैनू बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैनू मौका दिता गया है अज अपनी कहानी तुहाडे सारिਆਂ तक पहुँचाने का। एंड मैनू लगता है कि ये बहुत वड्डी गल है जे मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी सुन के कोई इंस्पायर होवे या कुछ उन्होंने सीखण नू मिले, बहुत वड्डी गल होएगी। एंड आ मौका मैनू दिता गया है, सो आई फील ग्लैड एंड आई एम हैप्पी कि मैं इत्थे हाँ। आई होप कि मेरी कहानी सुन के तुहाडे विचों कोई भी एक दो जना भी कुछ अपनी ज़िंदगी दे विच ग्रोथ कर पावे, कुछ चीज़ां सीख पावे जो मैं अपनी लाइफ दे विच एक्सपीरियंस कीतियां ने। सो मैं बेसिकली सिख फैमिली तो बिलोंग करदी हाँ, कश्मीर तो। एंड मेरे घरे मॉम डैड ते असी 4 सिस्टर्स हाँ, ब्रदर कोई नहीं। ते लाइफ दी जर्नी मेरी बहुत ही ड्रैस्टिकली चेंज होंदी रही। मैनू आप नहीं पता लग गया रब मैनू कित्थों ते कित्थे ले आया। बेसिकली मैं एक डेंटिस्ट हैगी हाँ बाई प्रोफैशन, और मैं एक गोल्ड मैडलिस्ट अपनी डेंटिस्ट्री दे विच। मैं अपनी ग्रैजुएशन शिमला तो कीती सीगी, कश्मीर तो आके। ते एजुकेशन दे विच भी मैं अपना बहुत 100% दिता, बिकॉज साडे घर जिद्दां असीं सारे सिस्टर्स सीगे ते डैडी नू हमेशा हुंदा सीगा कि तुसीं इन्ने ज़्यादा कुड़ी होने के नाते एजुकेशन की तुहाडी लाइफ दे विच इन्नी प्रायोरिटी है कि कल नू जिद्दां कहंदे ना कि साडे घर जिवें सारे सिस्टर्स सीगे, कोई ब्रदर नहीं सीगा, ते रिलेटिव्स हमेशा कहंदे हुंदे सीगे कि मुंडा कोई नहीं हैगा, तियां ही तियां ने। बट मेरे फादर साहब कहंदे हुंदे सीगे कि मैं अपने बच्चियां नू इन्ना अगे लैके जाना है कि सारिਆਂ दे मुंडे एक पासे होण ते मेरी तियां एक पासे होण। ते एजुकेशन दे विच साडे डैडी ने कदे कोई कमी नहीं आन दित्ती। असी सारे दी सिस्टर्स बहुत वधिया करदे रहे एजुकेशन दे विच। ते मैं अपनी ग्रैजुएशन शिमला तो कीती डेंटिस्ट्री दे विच। ते बचपन तो ही मैनू डांस दा मतलब आर्टिस्टिक चीज़ां दा बहुत शौक हुंदा सीगा। छोटे हुंदे बुगी बू आंदा हुंदा सीगा सोनी ते छोटे हुंदे मैं उहदे च भी पार्टिसिपेट कीता सीगा। ते ओहदी मैमरीज़ भी बहुत मेरे माइंड च सीगी जिद्दां जिद्दां मैं वड्डी हुंदी गई, बिकॉज मैं उहदे च जित नहीं पाई सीगी। ते वो मेरा बहुत फेवरेट शो सीगा क्योंकि डांस नू लैके मैं बहुत पैशनेट सीगी। ते जिद्दां टाइम लंघदा गया फिर एजुकेशन दे विच बहुत प्रायोरिटी सीगी। मैं हमेशा तो एक बहुत वड्डी ते काबिल डॉक्टर बनना चाहती सीगी। ते अपनी डॉक्टरी कंप्लीट करन दे दौरान टाइम जिद्दां जिद्दां लंघदा गया मैं बट अपना पैशन कदे नहीं छड्डिया। जिद्दां मैनूं डांस दा बहुत सीगा ते मैं एजुकेशन दे नाल नाल अपना पैशन भी फॉलो किया। फैमिली बहुत सपोर्टिव रही, डैडी ने कदे कुछ नहीं किया कि डॉक्टरी ही फॉलो करनी है, पैशन नूं नहीं फॉलो करना। फादर साहब बहुत सपोर्टिव रहे। डेंटिस्ट्री दे नाल नाल जिद्दां मैं मिस इंडिया इंटरनेशनल दे विच 2017 दे विच पार्ट लिता, टॉप 30 दे विच पहुंची। बट मैं उहदा फिनाले लई मलेशिया नहीं जा पाई सीगी क्योंकि मेरे डेंटिस्ट्री दे एग्जाम सीगे ते वो अपॉर्चुनिटी मेरे तो मिस हो गई सीगी अपनी डेंटिस्ट्री दे टाइम। ते उस दौरान मैनूं ये रियलाइज़ होया कि हर एक फील्ड तुहाडे तो टाइम मंगदी है ते मैं अपनी डेंटिस्ट्री एजुकेशन दे नाल नाल अपने पैशन नूं फॉलो नहीं कर सकदी। मैनूं उहनूं अलग टाइम देना पएगा ते अपनी एजुकेशन नूं अलग। ते एजुकेशन जदों मेरी कंप्लीट हुई उस तो बाद मैं फैसला किया 2 साल हॉस्पिटल वर्क करन तो बाद डेंटिस्ट्री दे कि आई थिंक हुण मैनूं अपना पैशन फॉलो करना चाहिए। तो जिद्दां मैं सिख फैमिली तो सीगी ते इत्थे फिर PTC पंजाबी लई मैं इदां ही बस एक इंटर्नशिप का टाइम सीगा मेरा ते मैं हॉस्पिटल काम कर रही सी। तो मेरे मन च आया कि मैं मिस इंडिया इंटरनेशनल के टाइम ते जित नहीं पाई, बट मैनूं पता सीगा कि आई हैव दैट कैलीबर एंड मैं जित सकती हाँ, मैं अगे आना चाहती हाँ। मैं डांस होवे भावें एक्टिंग होवे, मैं अपने पैशन नूं फॉलो करना है। तो फिर मैं अपनी डेंटिस्ट्री कंप्लीट जदों हो गई सीगी इंटर्नशिप के टाइम मैं मिस PTC लिए अप्लाई किया 2019 दे विच। मैनूं कोई आइडिया नहीं सीगा कि वो ब्यूटी पेजेंट किद्दां दा है या किद्दां की होएगा। बट जदों मैं फॉर्म वगैरह फिल कर लिया, स्टार्टिंग च गई तो पहला ऑडिशन दिता
ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਬੋਲਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਵ ਅਪ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਉੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ PTC ਦੇ ਫਾਰਮ ਫਿਲ ਕੀਤਾ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣੀ। PTC ਦੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ, ਦੂਜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ 370 ਐਕਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ PTC ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਰਨੀ ਮੇਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਜਰਨੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜਾ ਆਡੀਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਟਫ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੀ। 307 ਦਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਡੀਸ਼ਨ ਰਾਊਂਡ ਆਪਣਾ PTC ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਗਰੈਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਕਮੀ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ weight ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਲੋਸਟ 18 kgs। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ 18 ਕਿਲੋ ਕੱਟ ਕੀਤਾ PTC ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਟਰੂਥ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਕਤਾ ਹੈ, ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ। ਸੋ ਮੈਂ PTC ਦੀ ਜਰਨੀ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਲਗਵਾਈਆਂ। DAV ਕਾਲਜ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਬਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਲੈ ਲਿਆ ਆਈ ਕਾਂਟ ਗਿਵ ਅਪ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਏਜ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੀ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ PTC ਦੇ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਾਫੀ ਰਾਊਂਡਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਕਸ਼ਮੀਰੋਂ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਮੋਮ ਡੈਡ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਨੈਚੁਰਲ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਪੇਜੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰ ਆਵੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਾਰਿਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਰਨੀ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਘਰੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਏ, ਬਟ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਸ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੀਇੰਗ ਫਰੋਮ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸਿਸਟਰਸ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮਮ ਡੈਡ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਾਕਟਰ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ MBA ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜੁੜਵਾ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਡੈਂਟਿਸਟ ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਟ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਐਂਡ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹਾਉਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੌਕ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਮੈਸਿਵ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰਾ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਦੇਖਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਘਰ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਮਮ ਡੈਡ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। 2014 ਦਾ ਸਮੇਂ ਗਿਆ ਫਲੱਡ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨੇਚਰ ਕਲੈਮਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਲਾਸ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ। ਫਿਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੈਦਰ ਮੂਵੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਨਹਾਉਣ ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੂਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸਾਡਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰਾ ਅਖਰੋਟ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਡੀ 3 ਸਟੋਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਅੰਦਰ ਐਕਚੁਅਲੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਮਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹੀ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਬੈਗ ਲੈ ਜਾ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਗ ਲੈਣ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੌਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰੇ। ਡੌਗ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਸ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੀਦੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਡੌਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੇਟ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੀਦੀ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੀਦੀ ਨਾ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਡੌਗ ਨੂੰ ਨਵਾਉਣ ਲੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਡੈਡੀ ਨਾਲ, ਡੈਡੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੀਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੰਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹਾ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਆਪ ਆਪਣਾ TV ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਹਾਉਣ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਈ, ਕੱਪੜੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਰੂਮ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੰਮਾ ਨੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਾਹਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਘਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਘਰੇ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਨ ਸਵਿਚ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੀਦੀ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ ਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਸ ਬੋਰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਿਟ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਲੱਕੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅੱਗ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਅੱਗ ਉਸੇ ਰੂਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਡੈਡੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਫਟਾਫਟ। ਦੀਦੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨੌਕ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੇਟਾ ਆਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਆ। ਦੀਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡੈਡੀ ਐਵੇਂ ਚੀਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਡੀ ਮੈਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੀਦੀ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਬਟ ਦੀਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਡੈਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾ ਲੈਣ, ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦੀਦੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਉੱਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਅੱਖ ਜਲ ਗਈ, ਲੱਕੜਾਂ ਥੱਲੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਦੋਨੋਂ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੀਚੇ ਉਤਰ ਗਏ, ਪਰ ਦੀਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। 1-2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ। ਧੂੰਆਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਚੁੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਪਰ ਧੂੰਏ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਉਹਨੇ ਪੁਜਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੀਦੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨੰਗੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਧੀ ਬੋਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਟੈਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾਇਆ, ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਗਸ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਖੂਨ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਚਲੋ ਘਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਿਲਟਨਸ ਡੈਡ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਿਲਟਨਸ ਲੈ ਗਏ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਹਾੜੀ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਤਾਂ 'ਤੇ ਬੰਬ ਬੰਨ੍ਹਤੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਡੈਡੀ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੀ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗਏ, ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਢਿੱਡ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਉੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਡੈਡੀ ਨੂੰ, ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਬੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲਵੇ ਜਿਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਬੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਿਲਟਨਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਰੱਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਓ। ਬੜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ। ਲਾਈਫ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਤਾ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਗਰੋ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ 600 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲਿੱਤਾ ਟੈਂਪਰੇਰਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਡੀ ਤੇ ਚਲੋ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਦਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਉਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੰਮਾ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਓ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਰਿਕਵਰਿੰਗ। ਤੇ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਰਨੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਵੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਿੱਧਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਟੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ PTC ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਰੂਮਮੇਟ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਤੀ 2-2 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਫਿੱਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੰਬੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਲਦੀਐਸਟ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ। I was 70 kgs during my PTC journey, ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ 56 ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਵਾਂਗੀ, ਗਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ। ਬਟ ਆਈ ਵਰਕਡ ਔਨ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਐਂਡ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਆਈ ਕਾਂਟ ਗਿਵ ਅਪ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਰਾਤ ਭਰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਹੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਬਟ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਐਂਡ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਨਾਲੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, 1 ਮੰਥ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 kgs ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਨਾਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਡਰੈਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜੱਜਿਸ ਲਈ ਵੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਨਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬੀ, ਗਿੱਧਾ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਫਿਜ਼ੀਕ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਨਾਲੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸਿਸ, ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ, ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏ ਐਂਡ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ PTC 2019 ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਪ ਇਨ ਹੋਈ ਐਂਡ PTC ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਸਟਰਗਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਬਿਊਟੀ ਪੇਜੈਂਟ ਜੀਤ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਨੋ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਸਟਰਗਲ PTC ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ PTC ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 2-3 ਗਾਣਿਆਂ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੋੜ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਿਨੋਡ ਐਕਟਰੈਸ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵੀਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਰਟੀਕੂਲਰ, ਕਿ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਈ ਮੈਂ 2-3 ਆਪਣੇ ਗਾਣੇ ਕੀਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਵਿਡ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਰਚ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਟਫ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਟਫ ਹੋਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਗਾਣੇ ਕਰ ਲਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਡੀਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵਰੀਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਮੀ ਇਨ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ, ਮੈਨੀ ਐਕਟਰਸ, ਸਭ ਕੁਝ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਸਟਰਗਲਿੰਗ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਔਰ ਬਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਸਲੋਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਸਟਅਪ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਦਿਸ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਗਿਵ ਅਪ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਆਈ ਫੀਲ ਬਲੈਸਡ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਊ ਯੂ ਡਿਡ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ। this is all my journey and no doubt there is a lot in between। ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਐਟ ਲਾਸਟ what currently is going on is ਕਿ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ I have signed my 2 movies, 2 projects ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਜੇ ਸ਼ੂਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੋਰ ਓਨ ਸੈਲਫ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ
ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਣਗੇ ਥੱਲੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡਿਜ਼ਰਵ ਇਟ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗਰਲਸ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ, ਯੂ ਆਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਯੂ ਥਿੰਕ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਆਸ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਮਾਪਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਇਨਟੂ ਇਟ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਆਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਬੀ ਅ ਰਿਨੋਡ ਐਕਟਰੈਸ ਵਨ ਡੇ, ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ 2 ਮੂਵੀਜ਼ ਸਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੂਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਹੈਪੀ ਦੈਟ ਆਈ ਐਮ ਅਚੀਵਿੰਗ ਵਟ ਐਵਰ ਆਈ ਹੈਵ ਥੋਟ ਆਫ, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਹੀ ਬਟ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਗੰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਰਮਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਮਨਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗੰਦੀ ਹੈ। ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਗੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਵੂਮਨ ਨੀਡਸ ਟੂ ਹੈਵ ਸੈਲਫ ਪਾਵਰ, ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਤੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਲਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੀਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਹੈ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਟ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਰਾ, ਵਾਈਬ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣੋ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਕਸੈਸ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਹੁਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ, ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਹੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਆਉਣ, ਵਧੀਆ ਫੇਸਿਸ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ। ਐਂਡ ਆਹ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।
ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਸ ਆਹੀ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਚਲੋ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਅਚੀਵਿੰਗ ਵਟ ਐਵਰ, ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਦੇਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ ਲੋਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਟ ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਆਹੀ ਜਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸਟਰਗਲਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਡੂਇੰਗ ਹਾਰਡ ਵਰਕ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਟੂ ਵਰਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।